for example, wave equation. All these equations can be separated using separation of variable. Why? Because number one, they're linear. Number two, they do not have the cross terms. তো এই জন্য করা যায়। তো arbitrarily যদি কোনো ইকুয়েশন হইতো তাহলে no, it wouldn't be possible. এটা কি clear না? আচ্ছা, so what we have here, yes, separation variable ছাড়া বা আর কোনো কি প্রসেস আছে যেটা দিয়ে আমি হচ্ছে আলাদা করি এইরকম সিচুয়েশনে অথবা হচ্ছে পিডি কে হচ্ছে যে সলভ করার ক্ষেত্রে? অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে অ্যাকচুয়ালি দুইটা ডিফারেন্ট ডেরিভেটিভ অপারেটর আছে, সো একসাথে এটা সলভ করার আসলে নোন উপায় নাই। one of the reason we can solve it is because আমাদের ইকুয়েশনটা হচ্ছে সেপারেট হয়ে যায়, and that's a recurring theme in physics. বেসিক্যালি হচ্ছে আমরা এটা কিসের উপর নির্ভর করে, যেমন ফর এক্সাম্পল একটা বড় জিনিসের উপর নির্ভর করে যেটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেট। যেমন আমরা কেন আলাদা করে হচ্ছে সিলিন্ড্রিক্যাল অ্যান্ড স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেটের কথা বলছি, বিকজ এরা সাম অফ দ্য মোস্ট অ্যাভেইলেবল সিমেট্রিকে তারা হোল্ড করে। হাউএভার মানে অনেক প্রবলেম আছে যেটা আসলে ইভেন এই কোঅর্ডিনেট গুলোতেও সলভ করা যায় না, এন্ড কোঅর্ডিনেট তো অ্যাকচুয়ালি আরো অনেক আছে, মানে this problem with the coordinate is really big in GR. I think Akib bhai GR পড়ে আমি জানি। So কয়েকদিন আগে আমাদের একটা টেকনিক শেখা শুরু করতে বলেছিল আমাদের দীপ ভাই, বাট সেটা হচ্ছে there is a certain kind of potential called Hertz potential. So that was needed to separate simply some variables. So এই যে ভ্যারিয়েবল কিভাবে সেপারেট করতে হয় এটা নিয়েই হচ্ছে মানে অনেক কি আছে, এবং আমাদের নলেজ ইজ ভেরি লিমিটেড। আমরা আসলে খুব বেশি ওয়ে জানি না যে কিভাবে, একটুখানি এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট থাকলেই হচ্ছে জিনিসটা অনেক কমপ্লিকেটেড হয়ে যায়। So probably there is, but I don't know if there is any better way for linear equations. না, এটা বুঝতে পারছি ভাই, হ্যাঁ এটা বুঝতে পারছি, এটা তো সেপারেশন ভ্যারিয়েবল তো জিনিসটাকে ইজি করে দিচ্ছে, এটা বুঝতে পারছি। মানে আমি জাস্ট আদার ওইটাই শুনতে চাচ্ছিলাম যে হচ্ছে যে ওই ক্ষেত্রে কেসটা কি হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভাই। Okay. So that's the second term, and where was I? The third term would be minus zk ze squared divided by r and then phi psi and equal to e phi psi. So divide everything by phi psi, the product of phi and psi. So what do we end up with? Minus h cut squared divided by 2m 1 over phi, and then the derivative. I think there are squares here, right? Squares. আচ্ছা, আমি যেহেতু কোন জায়গাতে ওভারহেড অ্যারো দেইনি, এখানেও দিচ্ছি না, so এখানে স্কয়ার phi. So that's like the first term, and the whole term is dependent on capital R. Okay, then the rest of the terms, we have minus h cut squared divided by 2 mu 1 over psi, and then the derivative squared of psi minus ze squared
k divided by r psi. So this whole thing is dependent on small r, and this is equal to. So because r and small r, these two are independent, and this is completely dependent on r, and this is completely dependent on small r, then this must be equal to a constant যেটাকে আমরা বলবো capital is r, and this must be equal to another constant e of small r. So when we break it down, this thing equal to one equation, that thing is another equation, and these two energies must combine up to the total energy. That's the constraint. So how many equations do we get? The first one, minus h squared divided by 2m, এইটা হোল টার্মটা ছিল ইকুয়াল টু er. তো এখানে কিন্তু আমার একটা 1 over phi আছে. So I'll send it to the other side and I get phi, and that is a completely dependent function on, that function completely depends on capital R. আর এই সাইডে কি থাকবে তোমার this phi of R. Now that is what? That is an equation of, anyone? This is simple harmonic motion. No, not simple harmonic motion. Oh, no. তো ডেল আছে ভাই, তাই না? Yes. First টার্মটা কি টাইপের? Schrodinger ইকুয়েশনের সাথে যদি কম্পেয়ার করো, the kinetic term, right? হ্যাঁ, ফার্স্ট একটা কাইনেটিক টার্ম, and there is no potential term. পটেনশিয়াল এনার্জি। So এটা কিসের ইকুয়েশন হয়ে গেল? Free particle. Excellent. So that's the free particle equations. তার মানে এইটা তো ছিল আমার center of mass এর motion, তাই না? Center of mass moves like a free particle. Okay? আচ্ছা, what about the relative coordinate? So 2 mu this r squared and minus the potential z e squared divided by 4 pi epsilon naught r. The whole thing operates on psi, which is a function of r variable, equal to e of r psi of r. Okay, and of course the constraint is that the two energies constitute the total energy. E r plus E r equal to E. Okay, three equations. Clearly the center of mass moves like a free particle, like a free particle. So it's unbounded in 3D. So the solution is phi of r equal to, well, if you think about it, there is, these solutions are simply plane waves. So I k vector dotted with r vector, আর এখানে হচ্ছে যে নরমালাইজিং ফ্যাক্টরটা থাকে সেটা হচ্ছে 2 pi to the power 3/2. So that's like outright solution. All right. What is k? K is the wave vector associated with the center of mass.
And we also know something else. We also know about the energy. So energy, which is E of R, also dependent on K, is equal to h cut squared K squared divided by 2 capital N. So the first equation is solved. What about the second one? The second equation, well, that looks awfully like the Schrodinger's equation itself. Well, দুইটাই Schrodinger's equation. But then now we have a potential. So second equation interpretation হচ্ছে this represents the Schrodinger's equation. The Schrodinger's equation for a fictitious particle. Of mass mu mass, moving in a central potential which is K Z E squared divided by R with a minus sign. So therefore the total solution it becomes psi, right? And there has to be some index. যদি আমি এটা index free লিখতে চাচ্ছি, because এখানে ইন্ডেক্সটা আমাদের জন্য not that relevant. এটা capital হবে capital R, T equal to 1 over twice pi 3 by 2, and then হচ্ছে আমার psi of R, then e to the power I, এটা হচ্ছে k dot R minus e t divided by h cut. So what does it look like? It looks like a wave, right? A plane wave with a definite energy, right? It's moving to the right, to the positive R direction, but it's not completely plane wave কারণ the amplitude যেটা হচ্ছে এই psi of R, it's unspecified still. So that is like an amplitude. It's not completely plane wave, but it has that essence. So plane wave যে propagation এর পার্টটা, it's kind of irrelevant for us for যখন আমরা বলি যে হাইড্রোজেন অ্যাটম সলভ করব, তখন সাইটাই হচ্ছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট. The rest of the part, yes, for the total solution it is important, but it is needed, but it's not that important for us. যখন আমরা বলি হাইড্রোজেন অ্যাটম ইউজ করব, we refer to, so when solving hydrogen atom, one refers to psi of R and energy E of R. ঠিক আছে? From now on, আমরা ওই যে স্মল r যেটা আছে ওইটাকে হচ্ছে ড্রপ করব. So ER becomes E, and
delta squared, nabla squared, r, it just become the Laplacian. Same thing, except I'm just subscript দিয়ে লিখব না. This nabla of r, it would imply the radial part. So এই জায়গাতে যখন nabla লিখেছিলাম, that was the full Laplacian. So fullটা এখন আমরা without subscript আমরা এটা করব, denote করব. So that's like the full Laplacian. So আগে r থাকলেও সেটাও full Laplacianটা ছিল, but in terms of the total r vector. এখন থেকে সেম নোটেশনটা আমরা ডিফারেন্টলি ইউজ করব. এটা হচ্ছে simply radial partটা denote করব. If you remember, the radial part was something like 1 over r squared, then derivative, ভেতরে একটা r squared ছিল, then derivative. এটা ছিল না স্ফেরিক্যালে? সো এইটা এখন nabla of r mean করবে. আর nabla বাকি যে পার্টটা আছে, যে অ্যাঙ্গুলার যে পার্টটা, ওইটাকে আমরা লিখবো হচ্ছে যে ওমেগা দিয়ে. এটা হচ্ছে দি অ্যাঙ্গুলার পার্ট. 1 over sin theta, then theta derivative ভেতরে sin theta d theta, ওইরকম. So আমরা যদি লিখি আমরা যদি লিখি যেমন this thing here, এইটা হবে হচ্ছে এটা হবে হচ্ছে আমার, আচ্ছা আমি একটু নোটেশনটা ঠিক লিখেছি কিনা আমি একটু দেখি. I think I have done it right. আচ্ছা, সো এটা হবে হচ্ছে আমার 1 over sin squared, 1 over sin theta d theta, ভেতর হচ্ছে sin theta d theta plus 1 over sin squared theta, and then এখানে হবে d by 2. So that's the angular part. একটা মনে লাস্ট একটা r স্কয়ার হবে না ভাই, 1 by r স্কয়ার? I think no, I think you're right, but আমি হিসাব করছি যে আমি কি এইখানে r স্কয়ার রাখবো না. আচ্ছা, just let me think about it a bit. আমি যদি আইদার আমি এখানে রাখতে পারি অথবা হচ্ছে এল এর ভেতরে নিয়ে যেতে পারি. আচ্ছা, বইগুলোতে কি করেছে, বইগুলো তো এটা খুবই কনফিউজিং. আচ্ছা, বইয়ের মধ্যে হচ্ছে, তাহলে আমরা বইয়ের স্টাইল যদি ফলো করতে হয় তাহলে এখানে একটা r স্কয়ার দিতে হবে, রাইট? কিন্তু আমি যদি বইয়ের কনভেনশন ফলো করতে চাই তাহলে r স্কয়ারটা বাইরে রাখছে. এটা হচ্ছে বেসিক্যালি h cut squared, if I'm right. হ্যাঁ, তাহলে
এইটাই হচ্ছে আমার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম স্কোয়ারড অপারেটর। আচ্ছা, সো তাহলে আমার ল্যাপ্লাসিয়ানটা কি হবে? ল্যাপ্লাসিয়ানটা হবে হচ্ছে ল্যাপ্লাসিয়ান is going to be phi of r square minus, so obviously আমার ল্যাপ্লাসিয়ানের মধ্যে h স্কোয়ার থাকবে না, মাইনাসটা এখানে দিয়েছি কারণ এই মাইনাসটা আর ওই ডেফিনিশনের মাইনাসটা এই দুটো মিলে প্লাস হবে, সো আমার h স্কোয়ার দিয়ে ভাগ দিতে হবে। এন্ড ইউ আর রাইট, আমার ওখানে যে আলাদা করে r স্কোয়ার ওটা আমি এখানে না লিখে আলাদা করে লিখবো, সো আমার এখানে হবে 1/h কাট স্কোয়ার্ড r স্কোয়ার্ড, and then আমি লিখবো হচ্ছে this, so it's purely now angular, and that's just nothing but minus l squared divided by h cut squared r squared. এবার ঠিক হয় না? মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়, h cut squared চলে যায়, 1/r squared থাকে, angular পার্টটা পিওরলি আলাদা। ওকে, any confusion so far? আচ্ছা, so let's go to another page. So now let's start another section, which is solving the equations of motion. Okay, so now what we have here is this minus h cut squared divided by 2 mu this squared minus z k e squared divided by r, so that's our psi of r equal to e psi of r. নাও আমরা এই ইয়েগুলো আগের ক্লাসে করেছি, মানে লাস্ট ক্লাসের আগের ক্লাসে যখন আমি করেছি, তখন আমরা আনসার্স ধরে ধরে বের করেছি। সো বেসিক্যালি আমাদের আনসার্সটা ছিল এরকম, আনসার্স এটা ছিল হচ্ছে psi of r, একটু গ্যাপ রাখছি আমি কারণ আমার এখানে ইন্ডেক্সের ব্যাপার আছে। সো আই হ্যাভ 1/r, সো রিমেম্বার আমার যে রেডিয়াল পার্টটা ছিল ওটা ছিল ক্যাপিটাল R, capital R equal to u/r। এটা আমার, if you remember, আমার সবসময় এইরকম একটা টার্ম আসছিল, r টাইমস ক্যাপিটাল R, ওইটাকে আমরা পরে u বলেছিলাম, রাইট? দ্যাটস ওয়াই আমি একবারে হচ্ছে u/r টার্মটা লিখব, u/r। আচ্ছা, সো দ্যাটস দ্য রেডিয়াল পার্ট। যেহেতু আমার পুরো জিনিসটা মানে পুরো পোটেনশিয়ালটা হচ্ছে রেডিয়াল এবং মানে অ্যাঙ্গুলার পোর্শনটা শুধুমাত্র ডেরিভেটিভের ভেতরেই আছে, সো ওইটার সলিউশন অবভিয়াসলি হচ্ছে আমার ইটস নাথিং বাট y ln, and this is of course that. now তার মানে হচ্ছে আমার ইয়েতে সলিউশনের মধ্যে lm ইন্ডেক্স থাকবে, বাট l if you remember সলভ করার সময় আমাদের এইখানেও থাকে, কারণ that's the connecting নাম্বার বা ইন্ডেক্স। আর রেডিয়ালের মধ্যে আমার আরেকটা ইন্ডেক্স থাকে, সেটা হচ্ছে k, সো আমার এখানে টোটাল ইন্ডেক্স হচ্ছে 3টা klm, ঠিক আছে? সো k আসে কোত্থেকে, আমি যদি if I may remind you again, k আসে হচ্ছে ওয়েভ ভেক্টর ইন্ডেক্স, দেন l আসে হচ্ছে আমার
orbital momentum index, whatever orbital index means. m ছিল হচ্ছে ওই যে azimuthal, সরি আমি এখানে ওমেগা দিয়েছি, এখানে হবে ফাইটাকে আলাদা করতে যেটা ছিল azimuthal coordinate আলাদা করতে, this is azimuthal index. আচ্ছা, কেন আমি আনসারটা ধরতে পারি, কারণ ওই যে উপরে একটু আগে আমি লিখেছি যে this equal to 1/r squared d dr, ভিতরে r squared d dr minus 1/h cut squared r squared this. I also showed you যে রেডিয়াল পার্টটা হচ্ছে সিম্পলিফাই হয়ে যায়, সিম্পলিফাই হয়ে আসে হচ্ছে 1/r, দেন ডাবল ডেরিভেটিভ, এরপর ভেতরেও একটা r থাকে, r এর সাথে ওই যে ওই ফাংশনটা ইনপুটটা এই ডটের জায়গায় বসবে, মাইনাস l squared divided by h cut squared r squared. তো এই হচ্ছে আমাদের ল্যাপ্লাসিয়ান ছিল। আমরা জানি যে আমাদের lz l স্কোয়ার্ড আর হচ্ছে আমাদের যে হ্যামিল্টনিয়ান, এই তিনটা হচ্ছে আমাদের দে কমিউট, সো দেয়ারফর উই মানে যেহেতু তিনটা হচ্ছে কমিউট করে, দে হ্যাভ এ, ডু ইউ রিমেম্বার দি থিওরেম উই ইউজ ইন দিস কেস? দুইটা অপারেটর যদি কমিউট করে তাহলে কম্প্যাটিবলের ওইটা না ভাই? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, কম্প্যাটিবিলিটি, দুটো অপারেটর কম্প্যাটিবল হলে কি হয়? কমন একটা, তখন হচ্ছে ওই যে হ্যাঁ কমন একটা হচ্ছে আইগেন ফাংশন থাকে একটা, রাইট, আইগেন বেসিস থাকে, মানে ওই আইগেন ফাংশন গুলো একটা বেসিস ক্রিয়েট করে যেটা দুইজনের জন্য, হ্যাঁ রাইট, এক্সেলেন্ট, ইয়েস। সো এই জন্য হচ্ছে নোটিস আমার তিনটা যেহেতু হচ্ছে মানে এটাকে কি বলে, তিনটার জন্য যে এল জেড থেকে এমটা আসে, এল স্কোয়ার থেকে এলটা আসে, এন্ড হ্যামিল্টনিয়ান থেকে আমার কেটা আসে, সেই জন্য আমার তিনটা হচ্ছে থাকবে। আই থিঙ্ক উই অলরেডি হ্যাভ সিন দিস, আমি জাস্ট রিমাইন্ডার দিচ্ছি। So if I plug that in, so the Schrodinger's equation becomes, what does it become? It becomes minus h cut squared divided by 2 mu 1/r double derivative with respect to the radial coordinate, আর এখানে r, রিমেম্বার এটা r এর উপর কাজ করছে না, r সাথে কিছু একটা আছে, জাস্ট মনে রাখার জন্য এটা ডট দিয়ে রাখি, প্লাস 1/2 mu r squared l l squared, ঠিক আছে? Can you relate this? I mean, এই যে এই পুরো ইয়েটার সাথে h squared divided by twice m এটা মাল্টিপ্লাইড ছিল, সো twice মিউটা রয়ে গেছে, এখানে h cut squared ছিল, ওইটা ভেতরে অ্যাবজর্ব হয়ে গেছে, মানে এই যে এটার সাথে ক্যান্সেল হয়ে, so that minus z e squared divided by r, this whole thing acting on psi klm r vector, which is equal to e mu klm.
তো অবভিয়াসলি আমরা যে ওই আনজাসটা বসালে কি হবে, বসালে ওই যে এল স্কোয়ার্ড এটা অ্যাক্ট করবে হচ্ছে স্ফেরিক্যাল হারমোনিক্স এর উপরে। তা আমরা জানি using the ansatz, psi ansatz, and the fact that L squared acting on y lm gives us L into L plus 1 h cat squared y lm. So এই দুটো ফ্যাক্ট ইউজ করে আমরা ওই যে ylm পার্টটা হচ্ছে আমরা ক্যান্সেল করতে পারি। So what will be left is the radial coordinate. We find the radial equation. I'm just writing the equation, so you'll have to show it. Minus h cat squared divided by 2m, and then the double derivative of u kl dr squared plus L into L plus 1 divided by 2 mu r squared minus z e squared divided by এখানে k আছে just বারবার 4 pi লিখছি। So k নিচে হচ্ছে r, everything acting on ukl equal to e u kl. That's the radial equation. ঠিক আছে? এখন okay, there are questions. John, ask the question. ভাই এই আনসার্সের পার্টটা একটু যদি একটু বলতেন, এই জায়গাটাতে একটু ইজি লাগতেছে। আনসার্সটা ছিল হচ্ছে ওই যে আনসার্স যেখান থেকে শুরু করলেন, রাইট। সো নোটিস আমার এর ভেতরে আছে হচ্ছে একমাত্র অ্যাঙ্গুলার ডেরিভেটিভটা, এটা বাদে নোয়ার আই হ্যাভ দি অ্যাঙ্গুলার পোরশন। এটাকে ভেঙে আমি কিভাবে যেন লিখেছি, যে এইভাবে লিখেছি। তুমি যদি এটা অ্যাপ্লাই করো, অ্যাপ্লাই করলে এই অ্যাঙ্গুলার পার্টটা তো আনটাচড, ওটা তো কিছুই হচ্ছে না, রাইট? সো ওইখান থেকে আসে হচ্ছে এই পার্টটা, জাস্ট রেডিয়াল অংশটার উপরে অ্যাপ্লাই হয়েছে, which gives me this. বাট অ্যাঙ্গুলার পার্ট থেকে ওটাতে আনটাচড, ওখানে কি হবে, তোমার এল স্কয়ার কাজ করবে অ্যাঙ্গুলার পার্টের উপর, সো ওইখানে আসবে এই ফ্যাক্টরটা এল ইনটু এল প্লাস 1। আচ্ছা, এটা হচ্ছে তোমার পোটেনশিয়াল পার্ট, এটা কারো উপরেই কিছু করবে না, এটা জাস্ট গুণ হবে। আচ্ছা, তো সবার সাথে দেখা একটা সেপারেটলি YLM আছে, YLM তো ওগুলা ক্যান্সেল হয়ে যাবে, চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, সো তুমি যদি সবার সাথে সেম জিনিস আছে, if you just cancel it you get just this equation. তো দেখো, everyone here is a function of r, this is a function of r, this is a function of r, this is a function of r, even the potentials are simply functions of r. ঠিক আছে? তোমার মানে কনফিউশন না গেলে আমাকে আরেকটু স্পেসিফিক্যালি বলো। ওকে আচ্ছা, সো এখন আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমরা এখানে যেটা করতে হবে এটা মোস্টলি হচ্ছে ক্যালকুলেশন, বাট এই ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে একটা মজার দিক আছে। না ভাই, বুঝতে পারছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি অ্যাকচুয়ালি পরের সেকশনের কথা বলছিলাম। let me write down the new section. আমরা তো অ্যাঙ্গুলার পার্টটা তো পেলাম, সরি রেডিয়াল পার্টটা তো পেলাম, এখন এটা নিয়ে আমরা কাজ করব। তো রেডিয়াল পার্টের প্রবলেমটা হচ্ছে এটা সরাসরি আমার কোনো ফর্মে পড়ে নাই, ঠিক আছে? অ্যাকচুয়ালি মানে টু বি অনেস্ট একটু ইয়ে করলে পড়ে,
আমি যদি ওই যে আর এর টার্মে লিখি, ইফ ইউ রিমেম্বার, আর হচ্ছে ইউ ডিভাইডেড বাই স্মল আর, মানে রেডিয়াল পোর্শনটা, এটা পরে এটা একটা এটাকে বলে হচ্ছে তোমার কি জানো, ল্যাগুরে পলিনোমিয়াল বলে। যে আজ রবিবার দেখছো না, আজ রবিবারের মধ্যে বলে না যে আমার ল্যাগুরে পলিনোমিয়াল ভাজা ভাজা করতে হবে। এই ল্যাগুরে পলিনোমিয়াল হচ্ছে আমাদের এই ইয়েতে কাজে লাগে, এখানে কাজে লাগে, ঠিক আছে। সো আমরা সরাসরি ওইটা ইউজ করতে পারি, it's not a problem for us. However, let's try to do it other way around. আমি ল্যাগুরের পুরো আলোচনাটাও বলবো কিভাবে আসে, but let's go through some process যেখানে আমরা কথা বলবো হচ্ছে কিভাবে এক্সট্রিম কেস থেকে আমরা কিছু জিনিস আন্দাজ করতে পারি। সো এটা যেটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে এই asymptotic behavior. Asymptotic behavior of radial wave function. তো এটা কিসের কথা বলছি আমি? Asymptotic behavior হচ্ছে what happens if R has extreme values. So first of all, R can have very extremely small values. So for R tends to 0, let me bring the equation here. এটাকে আমি কিভাবে লিখব? এটাকে যদি আমি আমার হাতের লেখা একটু বড়, তো we are already in the 9th page, so ফাইল ভারী হয়ে গেছে। so R যদি এত বড় হয়, নোটিস আমরা এখান থেকে সরি R যদি এক্সট্রিমলি স্মল হয়, কম্পারেটিভলি আমরা কি করতে পারি? সো the most dominant part যেটা ম্যাটার করে part of this equation কি থাকবে? আর যদি এক্সট্রিমলি স্মল হয়, তাহলে যাদের পাওয়ার হচ্ছে সবচেয়ে কম আর এর, বিশেষ করে যত নেগেটিভ তত সে মোর ডমিনেন্ট। সো আমি যদি মোস্ট ডমিনেন্ট পার্ট বলি, দ্যাটস দিস টার্ম হিয়ার, most dominant. What about this one? Well, this one is more dominant than this one, of course, because it's 1 over R, but it's 1 over R squared, so that's the most dominant. This one is mediumly dominant, so middle, less. This is the least dominant term. So আমরা যদি জাস্ট মোস্ট ডমিনেন্ট টার্মের কথা বলি, ডমিনেন্ট টার্মটা রাখি, এইটাই হচ্ছে আমার লিডিং বিহেভিয়ারটা দেবে, অ্যাসিম্পটোটিক বিহেভিয়ারটা দেবে। Now of course আমরা ওই টার্মটা রাখবো, there is no question about it. আমি খুব সম্ভবত am I missing something? I'm missing an h squared. I made a mistake. There has to be an h squared here, right? L যদি y এর উপর কাজ করে, and there is an extra h squared here, so therefore this one should also have an h squared. Okay, now it's fine. আমি তো আরেকটা ভুল করেছি, আমি ক্যাপিটাল M লিখছি, this should be small mu.
this one as well. That's it. Yeah, these are all mu's. Current capital M এর কথা আমরা ফেলে রেখেছি। আচ্ছা, anything else, any other inconsistencies? আচ্ছা, so far চোখে পড়ছে না। All right. So far so good. So these are the ones we're going to ignore. And this must be there, otherwise it's a differential equation হবে না. So must be there. So the most dominant part become what? It becomes minus h cut squared divided by 2 mu, and then u KL derivative, double derivative to be precise, plus L into L plus 1 h cut squared divided by 2 mu r squared u. Okay. And that is equal to 0. That's the asymptotic behavior. এটার সলিউশন হচ্ছে আমাকে বলবে আমার টোটাল ইকুয়েশনটা যদি মানে অরিজিনের কাছাকাছি যায় তাহলে আমার যে ফাংশন তার বিহেভিয়ার কি হবে, কোন ফাংশনের মতো সেটা এটা বলবো। তো এটা তো সহজ করে ইজি, মানে সলভ করে ইজি। কেউ কে বলতে পারবে এটার সলিউশন কি হবে? Anyone? হ্যালো, আমি কি বোর করে ফেললাম? এটা কিভাবে সলভ করা যায় বা এটার সলিউশন কেউ জানে কিনা? দেখো, দুইবার ডেরিভেটিভ করলে সেম ফাংশন ডিভাইডেড বাই r স্কয়ার। e to the power r good e to the power 1 over r. Good guess. E to the power 1 over r. Okay. E to the power 1 over r. So there is a minus sign. Minus sign টা তো আমার অ্যাকাউন্টেড হয় না। Actually I guess হয়, কারণ 1 over r কে তো আবার ডেরিভেটিভ করতে হবে। So there is a minus sign. আচ্ছা, it's interesting. So basically আমরা যদি আরো ইজিয়ার সলিউশন ধরতে চাই তাহলে it looks like there should be a polynomial solution. কারণ if I take উদ্দীপ্ত তুমি e to the power minus 1 over r এটা ট্রাই করে দেখতে পারো, but there is a problem. You see, r যদি extremely small হয়, this I'm sorry, this is plus, that's right, this thing gets blown up, right? So that's the problem. We don't want it to blow up. But যদি এখানে মাইনাস থাকতো তাহলে this gets larger, that's true, but যেহেতু মাইনাস আছে e to the power minus something, এইটা 0 হয়ে যেত, যত 0 এর কাছে যেত এটা 0 হয়ে যেত। So I think that would be more acceptable. But anyway, it's yet to be tested. But what's tested, what's generally understood is that a polynomial solution is of great
So if you take u equal to r to the power x, then u prime equal to x r to the power x minus 1 and u double prime equal to x times x minus 1 r to the power x minus 2. So what is it? It is x into x minus 1 r to the power x divided by r square. Well, look, I also have u divided by r squared. So this is x times x minus 1 u divided by r squared. So fantastic. If I bring everything together, what do I get? I get the double derivative. এদিকে নিয়ে আসলে minus হয়, so let me write a minus here, and then this would be plus x into x minus 1 divided by r squared u equal to 0. Notice these two looks the same. L times L plus 1 এর জায়গাতে x times x minus 1 আছে. So no worries, আমরা just এটা solve করতে পারি. So now x times x minus 1 equal to L times L plus 1. তাহলে আমার এটা equivalent হয়ে যাবে. Well, এটা তো easy. x times x minus 1 হচ্ছে x squared minus x. আর L times L plus 1 কে left side এ নিয়ে আসলে is equal to 0. What is that? That's simply x equal to 1 plus minus square root 1 minus over plus 4 L into L plus 1. So 4L square plus 4L divided by 2. তো এই ভেতরেরটা তো স্কয়ার, তাই না? 2L plus 1 whole square. এটাই তো আমার হচ্ছে কত? 4L square plus 4L plus 1. So ওটা হলে 1 plus minus 2L plus 1 divided by 2. তো এটার আনসার কি হবে? 1 যদি প্লাসটা নেই, প্লাসটা নিলে হচ্ছে L plus 1, আর যদি মাইনাস নেই minus 2L, so minus L. So because my equation was linear, this is a linear equation, right? আমার দুইটা possible solution just add করে দিতে হবে. So thus by uniqueness, remember uniqueness কি বলে? আমার যদি একটা রিজিয়নে with differentiable coefficient একটা differential equation থাকে, so এই coefficientটা কিন্তু differentiable except for at r equal to 0, then আমার solutionটা unique, and আমি যে কোনো ভাবে guess করলেই solution যেটা পাবো that would be effective. So by uniqueness I have u of L of r equal to a times r to the power L plus 1 plus b times r to the power minus L. However, আমি যদি r tends to 0 তে যাই, my u has to be 0, should go to 0, but r to the power minus L goes to infinity, so it diverges. Say b has to be 0, so that means b, this has to be 0. Okay, so therefore u এইভাবে মনোটনিক ওয়েতে আমরা একটু গেস করতে চেষ্টা করি যে এইভাবে মনোটনিক ওয়েতে ফাংশনটা আসলে বাড়তে পারে না. হ্যাঁ, অবভিয়াসলি আমি r টেন্ডস টু 0 এর কথা বলছিলাম, সো দ্যাটস ওয়াই এটা কমে 0 হচ্ছে,
বাট এটা তো বাড়তে বাড়তে ইনফিনিটিতে চলে যাবে if r tends to infinity. সো ওইখানে আমার একটা টেইমিং ফ্যাক্টর থাকতে হবে যেটা ফাংশনটাকে টেইম করবে। ইনফিনিটিতে গেলে সেই জিনিসটা r tends to 0 তে সেটা ওয়াইল্ডলি বাড়বে না। আচ্ছা, লেট মি রিপিট ইট। আমি যেটা বললাম যে ঠিক আছে, এই ফাংশনটা তো হচ্ছে এইভাবে বাড়ছে, r to the power l plus 1 is a polynomial function. It will rapidly increase. So it has the desired behavior near r tends to 0. But এটা যদি বাড়তে থাকে, that means আমার wave ফাংশনটা বাড়তে থাকবে as r increases. তার মানে I'm more and more certain যে একেবারে ইনফিনিটিতে গিয়ে পার্টিকেলটা পাওয়া যাবে, সেটা তো আর হইতে পারবে, তাই না? এমন একটা ফাংশন থাকতে হবে যেটা আসলে এটাকে টেইমিং করে, ইনফিনিটি গেলে 0 এর দিকে নিয়ে যাবে, সো দ্যাট আমার একটা মডারেট বিহেভিয়ার আসে, মানে রিজনেবল, ন্যাচারাল এন্ড ফিজিক্যাল বিহেভিয়ার দেখা যায়। আচ্ছা, তো এখন আমরা মানে ওই পার্টটা কি এখন মানে কি হবে ওইটা জানতে চাচ্ছেন? মানে ওই পার্টটা কি হবে গেস করতে বলছি, এটা আমরা বের করব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ক্যান ইউ গেস ইট? হ্যালো না ভাই, রাসেল, উদ্দীপ্ত, আচ্ছা আমরা সলভ করি। হ্যাঁ, সলভ করলে বোঝা যাবে। সো আমাদের একটা রেগুলার বিহেভিয়ার লাগবে। সো নাও on the other hand for r tends to infinity, the most dominant terms, dominant both the contributing terms, dominant terms, what are they going to be? So let's go back to the equation. So that's the equation. Should I copy it again so that let me see if I can take it to the other page. Okay, so question হচ্ছে এখানে কোনটা ডমিনেন্ট টার্ম হয়? r tends to infinity তে গেলে this goes to 0 and this goes to 0. Simple. So this goes to 0 and this goes to 0. So other যে টার্ম গুলো আছে তারা হচ্ছে dominant. So I have d2u, dr2. I could have just used prime, but anyway, এইটা হবে হচ্ছে plus 2 mu e divided by h cut squared, and then u, kl of course, equal to 0. Okay, so remember আমার এখানে যে এনার্জি, মানে এটা কি বোঝা যাচ্ছে, আমার সলিউশনটা হবে কি এটার, you differentiate something, you get a constant. Harmonic oscillation. No. I mean, yeah, sure, harmonic oscillator. But there is a big but. প্রবলেমটা হচ্ছে যে এই ইকুয়েশন নিয়েই আসলে প্রবলেম। You see, আমার যে if I take this equation on the physical ground, then of course E has to be negative. Can you tell me why E has to be negative?
বাউন্ড এনার্জি। ইয়েস, কারণ আমরা বাউন্ড স্টেট নিয়ে কথা বলছি। ভেরি গুড। সো সিন্স এক্সেলেন্ট, ফর বাউন্ড স্টেটস E has to be negative. So actually এই টার্মটা কিন্তু নেগেটিভ হইতে হবে। সো দেয়ারফর আমরা এখন যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে এই টার্মটাকে, এই পোটেনশিয়ালটাকে, এটাকে আমরা পজিটিভ বানাইতে চাই। সো আমি যদি পজিটিভ বানাতে চাই দেন সামথিং ইন্টারেস্টিং হ্যাপেন্স। কি হয়, প্লাস, তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে, আমি সিম্পলি এটাকে লিখবো হচ্ছে এইভাবে, ইউ ডাবল ডট বা ইউ ডাবল প্রাইম, ডট উঠে গেছে, ইউ ডাবল প্রাইম minus 2 mu into minus e. Now everything remains the same. আমার এই টার্মটা এক্সপ্লিসিটলি নেগেটিভ, মানে এক্সপ্লিসিটলি পজিটিভ, মানে এই টার্মটা এক্সপ্লিসিটলি পজিটিভ। সো দিস ইজ পজিটিভ। So then I have u equal to 0. এটাতে লাভ হইলো কি আমার, মানে এইভাবে লিখে লাভ হলো কি? লাভ হচ্ছে যে if I take u equal to e to the power lambda r, so একইভাবে u double prime equal to lambda squared e to the power lambda r, and that should be equal to 2 mu minus e divided by h cut squared e to the power lambda r. So এখান থেকে immediately আমরা lambda এর ভ্যালু পাচ্ছি হচ্ছে lambda equal to plus minus 1 over h cut then square root 2 mu into minus e. So square root এর ভিতরে আমার explicitly পজিটিভ জিনিসটা চলে আসে। ওকে, ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখান থেকে একটা অ্যাকসেপ্টেবল সলিউশন আছে, সেটা কোনটা, প্লাস না মাইনাস? এই প্লাস মাইনাসের কথা বলছি। মাইনাসটা হবে, অফকোর্স। থ্যাংক ইউ। মাইনাস রাইট, নইলে ডাইভার্জ করবে, রাইট? হচ্ছে ইনফিনিটিতে গেলে হচ্ছে ইয়েস, ইনফিনিটিতে গেলে ডাইভার্জ করবে, রাইট। 100%। সো only acceptable solution হচ্ছে lambda equal to minus 1 over h cut square root of 2 mu minus e. এখান থেকে আমি পাচ্ছি হচ্ছে therefore u as r tends to infinity, u of r tends to e to the power minus lambda r, যেখানে lambda হচ্ছে মাইনাস এক। নাকি উল্টা লিখলাম? যদি প্লাসটা নিতাম, হ্যাঁ, আসলে আমি তো এটা নিয়েছি, প্লাস হয়ে যাবে। অ্যাকচুয়ালি আমি প্লাসটা নিয়ে এখানে মাইনাস দিই। আচ্ছা, সো দ্যাটস বেটার ফর মি, জাস্ট মাইনাস প্লাসের সব ঝামেলা থেকে। সো হ্যাঁ, সো এইটাই আমি করব, এখানে মাইনাস প্লাসটা মুছে দেব আর এখানে মাইনাসটা নেব। or এটাই ঠিক আছে। সো আমার ল্যামডা
সাপ্রেসিভলি হচ্ছে পজিটিভ নিয়েছি কিন্তু মাইনাস সাইনটা বাইরে রেখেছি। ওকে ফাইন। আচ্ছা এখানে সুবিধাটা কি? সুবিধা হচ্ছে আর যদি 0 হয় তাহলে এই ফ্যাক্টরটার মান হবে হচ্ছে 1, রাইট? e to the power 0 is 1. So notice ওই যে এই সলিউশনটা, উপরে যে সলিউশনটা আমরা করেছি r tends to 0 লিমিটে, এটা ইনফিনিটিতে ব্লো আপ করে, বাট e to the power minus lambda r এটা যে কোনো ফাংশনের চেয়ে যে কোনো ফাংশনকে সবচেয়ে র্যাপিডলি সাপ্রেস করতে পারে। সো মোট কথা হচ্ছে সে এই ফাংশনটাকে ইনফিনিটিতে ইনফিনিটি হইতে দিবে না, সে 0 বানায় ফেলে খুবই র্যাপিডলি। কারণ e to the power এক্সপোনেনশিয়াল এর গ্রোথ রেট সবচেয়ে বেশি এবং মাইনাস দিলে সবচেয়ে কম। কিন্তু এই ফাংশনটা আবার যেটা আমরা বলছিলাম r tends to 0 তে গেলে এটা ওয়েল বিহেভড, এটা 0 হয়ে যায়। খারাপটা হতো যদি এই ফাংশনটা ব্লো আপ করতো 0 তে, কিন্তু এটা তো করে না, এটা তো 0 তে গেলে আসলে 1 হয়। সো যেটা আমরা চাচ্ছিলাম এক্স্যাক্টলি তাই পেয়েছি, 0 তে 0, ইনফিনিটিতে 0, মাঝখানে কোথাও কিছু একটা। And so therefore thus combining the two our better ansatz এটা কি হবে? এটা হবে হচ্ছে আমার u of k l of r, this is going to be r l plus 1 e to the power minus lambda r, then our possibly some simplified function. Okay, everybody agree with this? এই পার্টটা কেন লিখেন ভাই? এই f of r, হ্যাঁ f of r টা, right? So আমি extreme behavior জানি, right? Extreme behavior, this one has to be dominant or this one has to be dominant on the other extreme. f of r এটা হচ্ছে আমার বাকি কোনো রেসিডুয়াল ইফেক্ট থাকলে কি হতো, যেমন ফর এক্সাম্পল it could be r, it could be r squared, square root of r, something like that, যেটা এক্সট্রিম এন্ডে এক্সট্রিম বিহেভিয়ার দেয়। আচ্ছা বুঝতে পারছি, ঠিক আছে, মানে আমি মোস্ট জেনারেল জিনিসটা লিখব। ওকে, সো এই জিনিসটা আমি এই কারণেই দেখালাম যে হাউ ক্যান ইউ মেক সেন্স অফ ইউর সলিউশন ফ্রম এক্সট্রিম বিহেভিয়ার, এটা আসলে আমার দেখানোর ইচ্ছা ছিল, এই জন্য আমি দেখালাম। সো এখানের মধ্যে so if you plug that in, plugging it into the radial equation, you find a differential equation which is only made of f of r. So equation ta hocche, so you'll have to prove it f double prime, again f is a function of r only, so double prime means double derivative with respect to r, plus 2 into l plus 1 divided by r minus lambda, and then f prime plus 2, then we have a, so how should I write it? I should write it like this, 2 divided by r, 2 divided by r, so এখানে আমি পাবো minus lambda into l plus 1
plus mu k z e squared divided by h cut squared whole into f of r equal to 0. Okay, so that's that. Is it clear a bit? Hello? আচ্ছা, সো একটু আগে আমি বললাম যে আমাদের সলিউশন আসবে হচ্ছে একটা পলিনোমিয়াল সলিউশন, which is called Lagrange polynomial. এটা যে পলিনোমিয়াল হতে হবে তার কনস্ট্যান্টটা কিভাবে আসে আমরা একটু দেখি। So in order to solve this equation, so এটা আমি একটা নতুন সেকশন আন্ডারে লিখি, এটাকে আমি বলবো পাওয়ার সিরিজ ট্রায়াল। Yes. ভাই আমরা ওই যে লিমিটিং কেসগুলা মানে না এনে যদি আমরা শুরুতে যে ইউকেএল কে যদি আমরা পাওয়ার সিরিজ সলিউশন করতাম, হ্যাঁ হ্যাঁ তাও হয়তো বাট পয়েন্ট হচ্ছে উই উডন্ট নো হোয়াট উইড বি লুকিং ফর, এটা হচ্ছে এক নাম্বার। আর দুই নম্বরে হচ্ছে এফ এর উপরে যে পাওয়ার সিরিজটা আছে, মানে আমরা জানি যে এক্সপ্লিসিটলি হচ্ছে এখন এরকম একটা জিনিস পাওয়া উচিত, সেইটা আমি জাস্ট কোএফিশিয়েন্ট থেকে হয়তো বুঝতে পারতাম না, রাইট? এবং এটাই কিন্তু আমার মানে এক্সট্রিম বিহেভিয়ার গুলা গভর্ন করতো। ইনফ্যাক্ট আমি যেটা বললাম একটু আগে যে আমার যে আর আছে which is u divided by r, ukl divided by r, এগুলো হচ্ছে rkl, এটা সরাসরি আমি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ম্যাচ করে আমি সলিউশন বলে দিতে পারি, রাইট? মানে এটা স্পেশাল ফাংশন লাগবে, অ্যাসোসিয়েটেড ল্যাগরেঞ্জ পলিনোমিয়াল বলে, ওইটা ইউজ করে আমি লিখে দিতে পারি, দ্যাটস ফাইন অ্যাজ ওয়েল। ইনফ্যাক্ট এটার সলিউশন হবে এরকম, সাম ফ্যাক্টর, নর্মালাইজিং ফ্যাক্টর, দেন হচ্ছে সাম আলফা r to the power l, দেন হবে e to the power minus সাম ল্যামডা r, এখানে আরেকটা এখানে l আছে, এটা চলে যাবে হচ্ছে যে ল্যাগরের ভেতরে, ল্যাগরের পলিনোমিয়াল, এখানে হবে সামথিং 2l plus n plus 1 না n plus l, n হচ্ছে আরেকটা প্যারামিটার আর কি, এন্ড দেন এটার ফাংশন হবে হচ্ছে সাম আরেকটা বিটা অফ r। এটা হচ্ছে সরাসরি সলিউশন। বোঝাতে পারলাম? So then you find out normalizing conditions and etc. Yeah, that works as well. Does that answer your question? মানে তাহলে আমি এগুলোর ইনসাইটটা পেতাম না আর কি, মোট কথা হচ্ছে এটা।
আচ্ছা, I think it's a bit clear now. So that's one part of the story. Other part of the story হচ্ছে f এর উপরে যে কনস্ট্রেন্টটা, এই কনস্ট্রেন্টটা আসে হচ্ছে এই যে এই টার্মগুলো থেকে। কারণ এক্সট্রিম বিহেভিয়ার গুলো তো আমরা জানি, একটু পরে আমরা দেখব যে আমরা যদি if f does have a power series solution then it becomes unphysical. So f cannot have a power series solution. F has to be a polynomial. ঠিক আছে? So আমরা যদি u এর পাওয়ার সিরিজ সলিউশন করতাম, it would be a series solution. এখানে আমাদের আর কোনো ইয়ে ছিল না, but we have carefully brought out those other parts যেটা হচ্ছে আমার পাওয়ার সিরিজের মধ্যে কন্ট্রিবিউট করে না।